ہوتی نہیں قبول دعا ترکے عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایسا ٹاپک جس کی ہر انسان کو ہر لحاظ سے ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں دعا کی۔ آج ہم لفظ دعا جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ کون سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنے سے دعا کی مقبولیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ دعا لفظوں کی تکرار کا نام نہیں بلکہ بندگی کے اظہار کا نام دعا ہے۔ وہ باتیں، وہ الفاظ جو انسان کسی سے نہیں کہتا، وہ اپنے رب سے کہتا ہے۔ آقا کریم الصلاۃ والسلام نے سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا الدعاء۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ آرام اور آسائش کے وقت اپنے رب سے بہت زیادہ مانگا کرو۔ جو شخص آرام اور آسائش کے وقت مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، جب کبھی اس پر کڑے حالات آتے ہیں، کوئی مصائب آتے ہیں، تب وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا باری تعالیٰ، یہ آواز تو کوئی جانی پہچانی آواز لگتی ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جس نے آرام، آسائش اور خوشحالی میں کبھی رب کو یاد نہیں کیا ہوتا، اور جب کبھی اس پر کوئی کڑا وقت آتا ہے، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آتی ہے، تب وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا باری تعالیٰ، آج سے پہلے تو ہم نے اس آواز کو کبھی نہیں سنا، ہم تو اس آواز کو پہچانتے تک نہیں۔ اس لیے آقا کریم الصلاۃ والسلام نے فرمایا خوشحالی میں رب سے دعا کیا کرو، وہ تنگی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ آقا کریم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اور فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے رو کر مانگے، دل کی گہرائیوں سے، دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر دعا مانگے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حضور دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترکے عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو رو کر دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن کا رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں سے شرمسار ہو کر، اپنے گناہوں پر توبہ کر کے جب بندہ روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن کا اس طرح سے رونا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بہت پسند آتا ہے۔ آقا کریم الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، رونے جیسا لہجہ بنا لو۔ ایک بزرگ تھے تو ان کا مزاج تھا بہت درویشانہ، فقیرانہ۔ وہ مہمانوں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، ان کو اپنے پاس بٹھانا، کھانا کھلانا۔ تو ایسے ہی ایک بچہ جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا تھا، حلوہ بیچ رہا تھا، تو ان بزرگوں نے اس کو روکا، اس سے حلوہ لیا اور مہمانوں کو کھلا دیا۔ اب وہ بچہ بیٹھ گیا، دو چار اور لوگ بھی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کس چیز کا بیٹا انتظار کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بابا جی حلوہ لے کے گئے ہیں، میں انتظار میں ہوں کہ اندر سے پیسے لے کے آتے ہیں تو پھر میں جاؤں۔ انہوں نے کہا ہم تو ہر روز آتے ہیں، اسی طرح بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، ہمیں تو کبھی کچھ نہیں دیا بابا جی نے۔ تو وہ بچہ رونے لگ گیا۔
کہ मैं तो यतीम हूँ, अपनी माँ का वाहद मैं ही एक सहारा हूँ, तो मैंने ये हलवा बेचकर जो पैसे लेके जाने हैं उसी से मेरी माँ ने खाना तैयार करना है, तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। तो उसकी इस फरियाद से रहमते बारी ताला जो है वो जोश पर आई, और एक आदमी जो है वो अशरफियों की थैली लेकर बाबा जी की खिदमत में हाजिर हुआ, और बाबा जी ने उन अशरफियों की थैली जो है वो उन सब को बांटकर अपना कर्ज अदा कर दिया। तो उन लोगों ने पूछा, बाबा जी हम तो हर रोज आते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे पहले तुम में कोई रोने वाला भी तो नहीं था ना। यानी कि रोना जो है वो अल्लाह तबारक ताला की रहमत को आवाज देता है। अल्लाह तबारक ताला की रहमत जो है वो जोश में आती है, इसलिए जब भी दुआ मांगे रो कर मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, आजिजी और इंकिसारी के साथ मांगे। चौथा अहम पॉइंट, आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स बैतुल्ला शरीफ का हज करता है, तवाफ करता है और गुलाफे काबा को पकड़कर रो रो कर दुआएं करता है, लंबे लंबे हाथ उठाकर दुआएं करता है, जबकि उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम, उसने जो लिबास पहना है वो भी हराम, भला ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल हो। यानी हम जब दुआ मांगे तो हमें इस चीज का भी लिहाज रखना है कि कहीं हम इस बुरी जो आदत है उसमें मुलव्वस तो नहीं है। हमारा खाना हलाल का होना चाहिए, हमारे कपड़ों में हलाल जो है वो इस्तेमाल चीजें होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी मोमन से मोमन मिलता है तो उसको एक दूसरे से दुआ के लिए कहना चाहिए। जब भी मोमन से मिले, मुलाकात करे तो कहें मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि हो सकता है कि जो गुनाह हमने किया है वो दूसरे ने ना किया हो सकता है हमारे अंदर कोई हराम का लुकमा चला गया हो, उसके अंदर ना गया हो, तो उसकी जबान से निकले हुए चंद अल्फाज दुआ के आग के हक में हो सकता है वो आपके लिए मकबूलियत का बायस बने। तो दुआ जो है हर लिहाज में कबूल ही कबूल होती है, वो कभी बेअसर नहीं होती। उसकी तीन सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि जब मोमन अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक ताला उसको वो अता फरमा देता है। जब वो अल्लाह ताला से मांगता है, जिस चीज की तलब करता है उसको अता कर दी जाती है। दूसरी सूरत यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो हम मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह तबारक ताला उसके बदले में कोई ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर से टाल देता है जिसकी हमें खबर नहीं होती, लेकिन हम इससे लापता होते हैं। तीसरी सूरत दुआ की मकबूलियत की ये है कि ना वो चीज जो हमने मांगी हमें ना वो मिलती है, और ना ही उसके बदले में कोई मुसीबत हमारे ऊपर से टाली जाती है। जो मांगते हैं वो भी नहीं मिलता, ऊपर से कोई ना कोई मुसीबत भी आ जाती है, तो बंदा जो है वो मायूस हो जाता है कि ना रब मेरी दुआ कबूल करता है, ऊपर से मेरे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत नाजल हो गई है। तो अल्लाह तबारक ताला जब ये दोनों चीजें बंदे को अता नहीं फरमाता तो अल्लाह तबारक ताला उस दुआ को उस मोमन के लिए आखिरत के लिए बचा कर सेव कर देता है। उसका अजर जो है दुआ का आखिरत के लिए महफूज फरमा देता है। और आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जब अपनी दुआ के उस अजीम जजा को हशर के रोज देखेगा तो वो हसरत करेगा, आरजू करेगा कि या बारी ताला मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल ना होती और आज उन सब दुआओं का मुझे यही अजर अजीम दिया जाता। इसलिए जो वो जानता है वो हम नहीं जानते कि क्या हमारे हक में बेहतर है क्या नहीं बेहतर। तो इसलिए दुआ से ये कभी ना कहें कि हमारी कबूल नहीं हुई, हमारी अल्लाह तबारक ताला सुनता नहीं। अल्लाह तबारक ताला सबकी सुनता है। अल्लाह तबारक ताला तो कुरान पाक में फरमाता है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ,
जब भी तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारे बहुत नजदीक हूँ, तो तुम्हारी दुआ को कबूल करता हूँ, तुम मांगो मुझसे। तो इसलिए ये सूरतें हैं दुआ के कबूल ना मकबूल होने की, इसलिए उससे मांगते रहना चाहिए, उसकी रहमत बहुत वसी है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगली जो वीडियो है उसमें हम दुआ का प्रैक्टिकली तरीका जो है वो सीखेंगे कि प्रैक्टिकली तरीके से हमें दुआ किस तरह से मांगनी चाहिए। तो हम खुसूसी दुआ मांगेंगे अगली वीडियो का। उम्मीद है आप इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।